이번 시간에 이 강의 제목은요, 그 모든 병을 해결하는 2주간의 식단이라는 제목이었는데, 제가 이제 제목을 좀 구체적으로 당뇨병, 바로 이것이 문제였다. 당뇨병 해결한 2주간의 식단에 대해서 이제 함께 살펴보도록 하겠는데요. 이제 29년 동안 많은 그 당뇨를 비롯한 많은 암 환자들에게 모든 병을 해결하는 그 2주간의 식단이 뭔지 이번 시간에 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 많은 분들이요, 당뇨병 환자분들은 당분이 원인이라고 생각하세요. 그래서 여러분들이 종종 회식이 있거나 모임이 있어서 이런 모임 잔치에 가시면 대개 이제 식사를 주문할 때 다들 스테이크도 뭐 돼지고기도 고기들을 다 잘 드세요. 그런데 마지막에 디저트로 과일이 나오면 과일을 막 거절하면서 왜요? 그러면 나는 당뇨기 때문에 과일을 안 먹어요. 이런 분들 종종 보셨죠? 보셨죠? 자, 오늘 당뇨병에 대한 심각한 오해에 대해서 여러분들이 좀 잘 파악하시면 좋겠어요. 많은 분들이 당뇨병의 원인은 당분이나 또 정제탄수화물을 과다 섭취해서 고혈당이 나온다고 믿습니다. 맞습니까? 예, 물론 일리 있는 얘기예요. 코카콜라나 펩시 같은 탄산음료를 하루에 한 컵씩 마시는 분들은요, 당뇨병에 걸릴 확률이 무려 83%라는 사실이 최근에 증명이 되었습니다. 특별히 이 한 캔의 여기 소다수나 탄산음료에는 약 12스푼의 설탕이나 또 200칼로리의 고가당 옥수수 시럽이 함유가 되어 있습니다. 그러나 고기와 비교하면 당분은 오히려 당뇨병의 사소한 원인에 불과합니다. 사실 고기와 비교하면요, 당분은 당뇨병의 사소한 원인에 불과합니다. 자, 다큐를 한번 좀 보실까요? Government and media almost exclusively blame lack of exercise and sugary foods as a cause of diabetes. But I wanted to talk with an actual expert on the role of diet and diabetes. I went to speak with premier physician, diabetes expert, and researcher Dr. Neil Barnard. What role does sugar play in causing diabetes? It drives me crazy. Diabetes is not and never was caused by eating a high carbohydrate diet, and it's not caused by eating sugar. The cause of diabetes is a diet that builds up the amount of fat into the blood. I'm talking about a typical meat-based, animal-based diet. You can look into the muscle cells of the human body and you find that they're building up tiny particles of fat that's causing insulin resistance. What that means is the sugar that is naturally from the foods that you're eating can't get into the cells where it belongs. It builds up in the blood, and that's diabetes. I had never heard that meat was associated with causing diabetes. We had always been told that sugar or obesity caused it. Renowned weight loss bariatric surgeon Dr. Garth Davis, though, agreed. Everyone thinks that you get diabetic because of carbs. They did a huge study in that EPIC study, 500,000 people. Carbs consumption was inversely related with diabetes. In other words, the more carbs someone ate, the less diabetes they had. But meat was strongly correlated. Get that aha moment. The starches, the carbs are good for you. They're not bad for you. This idea that carbs make you fat is utterly ridiculous. Carbs cannot make you fat in and of themselves. We have storage in our muscles and in our liver for carbs called glycogen. So when we eat carbs, we either store it or we burn it. Now, eat fat, that goes straight to your fat. Your body can't turn those carbs into fat unless you're really overdoing the calories. Obesity, it's a death sentence. You're at much higher risk of getting cancer. You're almost certainly going to get diabetes. I mean, no one wants to fat shame, and we all want everybody to be comfortable with our bodies, but this movement to be comfortable with our bodies has made us comfortable with being sick, and that's a huge problem. I go into the hospital and I look around me, people on dialysis, all these sick people, and just about every disease in there is because of what people are eating. Here's the thing. If I eat a sugary cookie, the sugar lures you in like the Trojan horse, but waiting inside that cookie is a huge load of butter or shortening, and that's what fattens you up, and that's the part that leads to the diabetes. It's the fatty foods, not really so much the sugar. It's not that sugar is good for you. There's no nutrients in it. It's excess calories. But when you eat sugar, you don't get inflammation right away. When you eat sugar, you're not getting plaques forming in your vessels. When you're eating sugar, your body's going to store most of it as glycogen or burn it as calories. And so this focus on sugar has taken all the focus off meat, dairy, eggs, pork, turkey, chicken. People need to understand, if their child gets diabetes, you've just taken 19 years off their lifespan. We're talking life and death. 심각한 이야기를 하네요. 여러분의 자녀가 당뇨병에 걸렸다면 수명이 19년이나 단축된다는 사실을 기억하십시오. 라는 내용은 쇼킹하시죠.
자, 한번 다시 볼까요? 닐 버나드 박사는 여러분 What the Health 다큐를 유튜브 보실 때 먹방만 보지 마시고 What the Health 다큐를 제 강의 틈틈이 제가 삽입을 해서 여러분에게 현장감을 도와드리지만 What the Health 다큐는 전 세계 가장 그 유명한 암 전문가들이 다 나와서 아주 그 뭐라고 합니까? 아주 통찰력 있게 많은 환자들에게 가장 중요한 건강의 원리들을 설명하고 있습니다. 그 중에 이제 닐 버나드 박사는 이렇게 이야기합니다. 당뇨 전문가라고 해도 과언이 아니죠. 당뇨 발생에 있어서 당분의 역할은 무엇일까요? 여러분들이 생각하시는 것처럼 고기 시컨 드시는데 디저트로 과일을 안 드세요. 그 이유가 뭘까요? 정말 답답합니다. 당뇨는 절대로 고탄수화물 식단이나 당분 섭취로 발병하는 병이 아닙니다. 당뇨의 원인은 혈액관에 당분이 축적되는 식습관입니까? 지방이 축적되는 식습관입니까? 지방이 축적되는 식습관인데 정작 그 지방은 열심히 드시고 원인이 아닌 것에 원인을 돌리는 경우가 많다는 것입니다. 자, 당뇨의 원인은 혈액관에 지방이 축적되는 식습관입니다. 다시 말하면 전형적인 고기 위주의 동물성 식단을 말씀드리는 겁니다. 자, 우리 내일 최 선생님 자녀들하고 가시면은 한 주 동안 열심히 이제 식단 개선하시고 내일 가셔서 이제 고기를 드시러 가셔야 된대요. 그래서 오늘 황급하게 제가 강의 내용을 바꿨습니다. 자, 지금 굉장히 좋아지고 계시고, 제 인슐린 2번씩 이제 그 인젝션 하시는데, 제 인슐린도 지금 한 번으로 줄이셨고, 오전에도 이제 정상으로 나와요. 당뇨의 원인은 혈액관에 지방이 축적되는 식습관입니다. 다시 말하면 전형적인 고기 위주의 동물성 식단을 말씀드리는 거죠. 자, 인체의 근육세포를 들여다보면 조금 전에 다큐 보셨죠. 지방 입자가 점점 축적이 돼서 혈관에 인슐린 저항을 늘려요. 다시 말해서 음식에 자연적으로 들어있는 당분은 먹어도 원래의 목적지인 세포에 도달하지 못하고 띵동 누르면 니슈쉐이야 워시당 하고 문을 열어줘야 되는데 그 세포에 도달하지 못하고 그 문에 초인종 리셉터에 뭐가 축적이 돼 있어요? 덕지 지방이 축적되어 있어요. 그래서 문을 열어도 초인종을 눌러도 인식을 못해요. 벨소리로 인식하지 못해서 문을 열어주지 못하는 겁니다. 그래서 인슐린이 세포 안으로 들어가지 못하는 원인은 당분이 아니라 뭐냐면 지방이라는 거예요. 그것이 바로 당뇨입니다. 라고 닐 버나드 박사가 이 당뇨의 최고의 권위자께서 당뇨병을 지금 기전을 설명하고 있는 겁니다. 자, 가스 데이빗 박사는 What the Health 다큐에서 비만의 종말이란 책의 저자이시고 아버지도 의사, 본인도 의사신데 정작 자기는 자기 몸이 종합병원일 때 자기가 왜 종합병원인지를 알지 못하셨어요. 그래서 자기 병을 고치기 위해서 온갖 논문을 들여다보니까 킴 윌리엄스 박사님처럼 세상에 두 부류의 의사만 존재한다. 한 부류는 채식하는 의사와 한 부류는 논문을 읽어보지 않은 의사들. 이라는 것처럼 가스 데이빗 박사도 역시 자신의 병의 원인이 뭔지를 알게 됐어요. 영양의학을 수많은 논문들을 보시면서. 자, 가스 데이빗 박사가 이렇게 이야기합니다. 다들 탄수화물 때문에 당뇨병에 걸린다고 알고 계시죠? 자, 50만 명을 대상으로 한 연구에서 탄수화물 섭취량은 당뇨병 발생률과 비례했을까요? 반비례했을까요? 많은 분들이 탄수화물 때문에 당뇨병에 걸린다고 알고 계시죠? 어떨까요? 비례할까요? 반비례할까요? 자, 결론은 놀랍게도 반비례했다는 것입니다. 다시 말해서 탄수화물을 많이 먹으면 먹을수록 당뇨병 발생률이 낮았어요. 자, 그런데 여기서 말하는 탄수화물은 여러분들이 생각하시는 흰쌀, 흰밀가루, 흰설탕, 피자, 핫도그, 누드덕이 아니라는 거예요. 정제 탄수화물 말고 가짜 탄수화물 말고 오늘요 자기가 비건 채식주의자로서 비건 음식을 만드는 그 사장님이 여기 좀 오셨었어요. 근데 이분은 정작 산 음식 대신에 거의 패스트푸드에 가까워요. 산 음식이 아니라 과일 채소로 비건을 하시는 게 아니라 그 외에 라면이나 고기나 생선, 우유, 계란만 안 먹을 뿐이지 사실은 라면이나 여러 가지 뭐라 그럴까요? 정제 탄수화물 위주로 드시는 거예요. 가짜 탄수화물, 정제 탄수화물을 얘기하는 것이 아닙니다. 여기서는 오히려 육류가 관련성이 높았어요. 충격적인 결과인데요. 근데 여러분 충격을 안 받으시네. 이런 충격적인 결과인데도 오히려 탄수화물의 녹말은 몸에 좋습니다. 해롭지 않다는 것이죠. 탄수화물이 비만의 원인이라는 주장은 터무니없습니다. 탄수화물 그 자체로는 살이 찌게 할 수가 없어요. 인간의 몸에는 근육과 간에 글리코겐의 형태로 탄수화물이 축적이 됩니다.
탄수화물을 먹으면 보관하거나 소모합니다. 모든 병의 원인은 무엇 때문입니다? 여러분의 식습관 때문입니다. 특별히 인슐린 저항성을 유발하는 식습관. 자, 그래서 허버트 M. 쉘턴 박사님께서 쓰신 이렇게 먹어야 건강하다라는 책에서 새들에게 가서 우리 먹는 그 지혜를 배우라고 말씀하십니다. 좋은 음식에 대한 지혜는 있지만 올바른 식사법에 대한 지혜를 모르셔서 여러분들은 그냥 밥 한 숟갈, 반찬 한 숟갈이 건강식이라고 알고들 드셨죠. 그리고 골고루 먹어야 된다. 예, 골고루 먹는 것이 사람 잡는다라고 하는 제 강의 좀 들어보셨는지 모르겠습니다. 자, 그래서 새들에게 가서 어떤 지혜를 배우냐면 올바른 합식법에 대한 지혜를 배우라는 겁니다. 우리처럼 감자, 고기, 밥을 한꺼번에 먹지 않아요. 새들은 날다가 추락하지 않습니다. 당뇨병이나 고지혈증이 없어요. 왜냐하면 한 끼니의 나다들, 다른 끼니의 벌거지를 먹어요. 무슨 얘기인지 이해되십니까? 나다들은 뭐예요? 탄수화물이고 벌거지는 지방도 되고 이제 단백질도 되죠. 그래서 탄수화물과 지방을 같이 먹지 않아요. 탄수화물과 단백질을 같이 먹지 않습니다. 그래서 여러분들이 오늘 온 비건 채식주의자로서 비건 음식을 만드는 사장님도 이 합식법에 대해서 전혀 모르는 거예요. 그래서 이제 유튜브를 자기를 고치기 위해서 자기는 정작 많은 사람들에게 비건 채식을 알리면서 많은 사람들에게 건강을 회복하는 데 도움을 줬는데 정작 자신은 회복이 되지 않더라는 것입니다. 그래서 이제 오늘 오셔서 여러 가지를 얘기하면서 참 유익한 시간을 가졌는데요. 이걸 아셔야 된다는 거예요. 자, 닐 버나드 박사가 다시 이렇게 이야기합니다. 이런 식입니다. 설탕이 든 쿠키를 먹으면 설탕이 마치 트로이의 목마처럼 사람을 유혹하면서 먹입니다. 여러분 트로이의 목마 이야기 아시잖아요. 그죠? 그 안에 숨어 있는 것은 많은 양의 버터나 쇼트닝이고 바로 이것이 살이 찌는 원인이죠. 그러한 지방이 당뇨병의 원인이지 당분보다는 문제는 고지방에 있다는 것을 많은 사람들이 착각하고 계시다는 거예요. 그래서 회식하실 때 당뇨 환자분들이 스테이크는 열심히 드시고 아우 절레절레 과일은 주지 마세요. 저 당뇨가 있어서요. 이런 심각한 오해를 하신다는 거예요. 자, 가스데이프 박사가 이렇게 얘기합니다. 물론 당분도 몸에 좋지 않아요. 미네랄을 훔쳐가는 도둑놈이 일본에서는 설탕을 일컬어 뭐라고요? 회도 미네랄을 훔쳐가는 도둑놈이다. 많은 암 환자들은 미네랄이 훔침을 당해서 여기 계시는 거예요. 그죠? 미네랄이 하나도 흡수가 안 돼요. 그래서 여러분 미네랄 워터를 드시기도 하고 미네랄 소금을 드시기도 하시잖아요. 왜? 전해질 수치 균형이 다 깨지게 만드는 원인이 암세포가 뭐를 좋아하기 때문에? 미네랄을 좋아하기 때문에. 자, 물론 당분도 몸에 좋지 않아요. 영양분이 없으니까. 당분은 과잉 열량이 됩니다. 하지만 당분을 섭취한다고 해서 당장 염증을 일으키지는 않습니다. 당분을 섭취한다고 해서 혈관의 경화반이 바로 동맥경화가 이루어지진 않아요. 설탕을 먹는다고. 그런데 여러분들이 삼겹살을 구워 드시면 어떻게 될까요? 바로 혈관의 동맥경화반이 형성이 됩니다. 여러분 삼겹살 구우신 다음에 그릇 씻으려고 불판 씻으려고 보면 거기 불판이 어떻게 되어 있습니까? 허옇게 응고되어 있는 거. 여러분 우유를 드실 때 좀 데펴 드시려고 해서 우유를 가열하시면 어떻게 돼요? 드시려고 보면 조금 지나면 카제인 단백질이 어떻게 돼요? 응고되어 있는 거 보시죠? 이거라는 거예요. 자, 이제 동물성 단백질과 동물성 지방은 바로 혈관의 경화반이 형성되지만 설탕을 먹는다고 해서 바로 혈관의 경화반이 형성되지는 않는다는 것입니다. 자, 당분을 섭취하면 인체의 대부분 글리코겐의 형태로 축적이 되거나 열량으로 소모가 됩니다. 당분 섭취만 강조하면서 당뇨병의 모든 병의 심각한 원인이 되는 이런 지방들, 육류와 우유 및 유제품, 달걀, 돼지, 칠면조, 닭고기는 여러분들의 관심에서 주된 원인인 것으로 인식되지 않는다는 거예요. 그래서 가스데이비 박사나 닐 버나드 박사가 답답합니다. 당뇨병의 원인은 당분이 아니에요. 오히려 범인은 지방입니다. 라고 이야기하는 겁니다. 그렇죠? 그래서 내일 가셔서 이제 고기 열심히 드시고 과일은 안 드시는 이런 우려를 범하지 말으시라는 겁니다. 자, 여기 보시면 만약 고기와 같은 농축된 단백질 음식을 먹는다면 몸은 이 음식에서 나온 아미노산으로부터 이 트립토판이 엄청 나오죠. 단백질을 합성하기 위해서 많은 인슐린을 필요로 해요. 다시 말하면 단백질을 많이 먹으면 먹을수록 인슐린을 몸에서 많이 만들어야 되기 때문에 인슐린 저항성이 생긴다는 것입니다.
예를 들어 보통 크기의 이 스테이크 한 조각을 먹으면 한 캔의 탄산음료에 함유되어 있는 설탕의 12배를 섭취하는 것과 방불하다는 것입니다. 스테이크 한 조각과 한 캔의 탄산음료에 함유되어 있는 설탕의 무려 12배를 섭취하는 것에 대한 반응. 다시 말하면 스테이크 한 조각을 먹는 것과 탄산음료 12개를 먹는 것과 마찬가지라는 얘기예요. 그래서 췌장이 만들어야 하는 것보다 더 많은 인슐린을 분비하게 됩니다. 게다가 미국식 식사인 감자, 달콤한 디저트 탄산음료를 마시면 그래서 이 가지야마 시조 박사가 인슐린 저항성을 예방하기 위해서 만든 가지야마 시조의 박사의 식사법 아시죠? 역시 이렇게 먹어야 건강하다 해서 자, 음식을 먹는 순서 있죠. 첫째, 단백질부터 드시죠. 1번, 먼저 뭐부터 드신다? 자, 제 밀키트가 어떤 원리로 만들어져 있죠? 넘버 1, 2, 3 보시면 원이 뭐예요? 먼저 단백질부터 드시죠? 자, 먼저 탄수화물부터 드십니까? 자, 뭐부터 드세요? 먼저 넘버 1은 먼저 채소부터 먹는다. 인슐린 저항성을 예방하기 위한 식사법입니다. 그래서 아직도 당뇨 환자나 인슐린 저항성이 있는 많은 대부분의 사람들이 밥 한 숟갈, 반찬 한 숟갈 드신다면 식사법부터 바꾸셔야 되는 거예요. 자, 넘버 1은 뭐다? 그걸 주입시키기 위해서 제가 인슐린 저항성을 예방하기 위해서 모든 당뇨와 암 환자들에게 적합한 식사법이 바로 이게 넘버 3예요. 넘버 1은 뭐부터 먹는다? 1번? 채소부터 먼저 먹는다. 한번 따라해 보실까요? 1번? 채소부터, 채소부터 먼저 먹는다. 다음 2번, 넘버 2? 그 다음에 뭐 먹죠? 탄수화물 드시죠? 단백질, 콩단백질을 드신다. 마지막으로 3번? 탄수화물을 드시는 겁니다. 아셨죠? 이렇게 드셔야 되는데 새들은 밥 한 숟갈, 반찬 한 숟갈을 안 먹는다고요. 한 끼니에 탄수화물을, 다른 끼니에 단백질을. 자, 그래서 이 올바른 학습법에 대한 지혜는 하늘로부터 오는 지혜라는 것에 대해서 여러분들이 믿어 의심치 않게 되기를 바랍니다. 이건 제 얘기가 아니라 많은 영양의학의 대가들이 가지야마 시조 박사가 평생을 당뇨 환자들을 케어하면서 당뇨병 식사법만 바꾸니까 나서요. 식사법만 바꾸니까 넘버 1, 2, 3로. 그래서 먼저 소화되는 것보다 단당류부터 먼저 먹는 겁니다. 그 다음에 허버트 M. 쉘톤 박사가 이렇게 먹어야 건강하다에서 설명하는 것처럼 올바른 합식법에 대한 지혜는 과연 하늘로부터 온 지혜라는 것을 여러분들이 기억하시기를 바랍니다. 그래서 우리 주방에 우리 선생님들도 계속 올바른 합식법에 맞춰서 여러분들이 음식을 준비하시는 게 굉장히 도움이 되신다는 거예요. 자, 그리고 이렇게 육식의 결과로 일어날 수 있는 또 다른 해로운 영향은 우리 지난 시간에 소를 먹는다는 것에 대하여, 돼지를 먹는다는 것에 대하여, 닭을 먹는다는 것에 대하여 여러분 살펴보셨어요. 그들이 어떻게 양육되어지는지. 우리는 그저 그냥 소를 먹는 소비자에 불과하다고 생각했지만 알고 봤더니 소가 우리 입에 들어오기까지 어쩌면 우리는 잔혹한 살해자의 과정을 이 가면을 쓰고 있는지 모른다는 사실들을 우리 살펴보았는데요. 자, 거기서 봤던 것들은 농장에 봤던 것처럼 농장의 사육동물들이 짧은 생애 동안 아주 비좁고 열악한 환경에서 사육되어지므로 각종 기형이나 악성 종양의 성장을 야기하는 사실을 지난번에 보시면서 지난 시간에 우신 분들이 많아요. 유튜브에서 그거 보시면서 우신 분들이 꽤 많더라고요. 내가 이렇게 잔혹한 살해자인지 몰랐습니다. 내가 이렇게 즐겨 먹던 음식이 결국은 내가 그들을 살해한 잔혹한 살해자의 입장이었는지 몰랐습니다. 하시면서 이게 정말 마음 아파하는 댓글들을 보면서 제가 참 도움이 됐기를 바라는 마음입니다. 자, 미국에서는 특별히 고름 많은 점액이 폐에 모이는 기낭염, 폐렴과 같은 병이 있는 닭, 우리 보셨지만 시중에 떠도는 90% 이상의 닭이 닭암, 레우코시스에 감염되어 있다는 거 지난 시간에 존 라빈스 박사님의 책에서 보셨죠. 존 라빈스 선생님의 책에서. 그래서 흔한 질병으로 소의 안종양과 종기가 생긴 간, 여러분들이 즐겨 드시는 음식들. 자, 설치류의 배설물, 바퀴벌레, 녹등으로 오염된 사체. 그래서 일주일에 한두 번씩 고기, 생선, 우유, 계란을 드시는 분들이 이제 왜 대장암 발병률이 높은지 내일 여러분들이 그 통계 데이터를 좀 보실 거예요. 대장암 발병률이 무려 왜 8.5배나 높아지는지 하버드 통계 데이터를 좀 보실 겁니다. 그래서 기생충이 바글바글하고 육류 포장업체에서 빈발하지만 검사관들의 규제는 매우 느슨합니다. 왜냐하면 엄격하게 규제를 하면 축산함이 활성화되지 않기 때문에 여러분들이 고기를 드실 만한 고기가 없어지기 때문에
축산화물 위축시키기 때문이라는 것입니다. 자, 다큐 좀 보실까요? What the Health 다큐. What would happen if we started eating a diet our body actually was designed for? The data is crystal clear that you can stop and reverse heart disease with plant-based diets, scientifically shown. I've seen it in my own patients. People who adopt low-fat plant-based diets can actually reverse their heart disease, and that literally means watching the plaque start to go away, something they didn't think could happen. My experience with patients is, and those studies show, that when people adopt a fully plant-based diet, their cholesterol levels plummet within a few days. And if you do blood tests in a couple of weeks, you'll see dramatic improvements. Yes, your numbers are going to look great within a week or two. Your cholesterol can come crashing down. In fact, if you're on medications, your doctor may have to pull off your blood pressure medication so your blood pressure don't drop too low because it can work too good. Like that, the side effect is not having to take drugs. In a groundbreaking study published by Dr. Esselstyn following patients suffering from cardiovascular disease, 99.4% were able to avoid major cardiac events by going plant-based. Because it's not just heart disease. It's hypertension, it's diabetes, it's strokes, it's heart attacks, it's several of the autoimmune diseases, lupus, asthma, GERD, osteoporosis. I mean, there's a multitude of diseases, even rheumatoid arthritis. It can be so dramatic. When you see these poor souls with just absolute crippled with rheumatoid arthritis go plant-based, then they come off their medication. I wanted to follow up with Jane Chapman, who had been suffering from severe osteoarthritis, and I could not believe what I saw after only a few weeks of fasting and changing her diet. So it's so amazing. See, like this only a few weeks later. I know. From going from the walker, needing wheelchair assistance at the airport, to strolling down the street, enjoying the fresh air, the sunshine. 2 weeks. It's all it took, 2 weeks to get off all the meds and start to feel the inflammation just kind of drain out of the body, where the movement was much easier. Just a lot of healing occurred very, very rapidly just by doing the right things for your body. When you're treating diseases with drugs, you know, there's one drug you take for cholesterol, a different class of drugs you take for high blood pressure, different class of drugs you take for diabetes. But with diet, a plant-based diet affects all these diseases. One diet to kind of rule them all. 거꾸로 하셨어요. 예. 지금 제인 셰프먼의 근황을 보셨지만 2주 만에 모든 약을 단 2주 만에 끊고 이렇게 이제 다른 세상을 지금 맞이하는 겁니다. 자, 조엘 칸 박사님이 이렇게 이야기합니다. 채식을 하면요, 심장병의 진행이 중단이 되고 오히려 호전이 됩니다. 과학으로 증명이 되었고 저희 환자들의 사례를 통해서 입증이 되었습니다. 예, 수잔 레빈 선생님은 이렇게 이야기해요. 저지방 채식 식단을 따르는 사람들은 실제로 심장병이 호전이 돼서 스트로크가 멈춰버려요. 말 그대로 동맥경화반이 줄어들기 시작하는 게 보여요. 있을 수 없다고 여기던 일이죠. 환자들을 본 제 경험과 관련 연구에 따르면 완전 채식을 하는 사람은 무려 콜레스테롤 수치가 불과 며칠 만에 떨어집니다. 그래서 사실 제가 29년 동안 하면서 고혈압, 고혈당, 고지혈증 환자들이요, 오셔서 저녁에 과일식하면 그 다음날 아침에 당 체크를 해보시면 많이 놀라실 거예요. 일반 호스피스 병동에서 많은 중증 환자들을 보실 때 고혈압, 고혈당, 고지혈증 환자들 약을 먹어도 지금 잡히지가 않아요, 수치가. 그런데 여러분들이 저녁에 오셔서 과일식만 하셔도 그 다음날 아침에 되면 혈당 수치가, 혈압이 안정적으로 며칠 만에 정상화되는 것을 보실 수가 있을 거예요. 얼마 전에 2주 동안 당뇨 환자분이 인슐린 펌프를 달고 있는데 부작용이 있다면 약을 끊어야 한다는 부작용밖에 없을 정도로 정상적인 수치로 가는 것을 보실 수가 있을 겁니다. 그래서 여러분이 생각하시는 것처럼 당뇨병에 대한 심각한 오해를 이제는 좀 내려놓으셔야 됩니다. 왜 동맥경화반이 그대로 계속 축적이 되고 생성이 되냐면 바로 여러분들이 즐겨 드시는 지방이 범인이라는 거예요. 지방이. 환자들을 본 제 경험과 관련 연구에 따르면 완전 채식을 하는 사람은 콜레스테롤 수치가 불과 며칠 만에 급감합니다. 마이클 그레거 박사님은 불과 1주에서 2주 만에 여러분들의 콜레스테롤 수치가, LDL 수치가, HDL 수치가, 그리고 혈당이 안정적으로 개선이 됩니다. 콜레스테롤 수치는 그대로 바닥을 치게 돼요. 사실 약을 드신다면 의사가 혈압약 복용을 중단시켜야 할 부작용밖에 없을 거라는 거예요. 왜냐하면 혈압이 너무 떨어지니까. 약을 드신다면 너무 효과가 좋아서. 여러분 다 경험하고 계시죠? 경험 안 하세요?
자, 콜텔 에셀슨 박사, 참, 이 전 클린턴 대통령의 주치의십니다. 미국에서 오신 선생님들은 제 강의를 듣다가 콜텔 에셀슨 박사에게 직접 전화를 하신 그 우리 원자 사모님, 우체국에서 오신 사모님이 제 강의를 듣다가 콜텔 에셀슨 박사에게 전화를 했대요. 그래서 이제 이러이러한 자기의 이야기를 하면서 굉장히 반가웠다고 하시는데, 콜텔 에셀슨 박사 지방이 범인이라는 책의 저자이십니다. 제가 굉장히 존경하는 분인데, 이분의 책을 보면 제가 여러분 처음 오실 때 비포 애프터 여러분의 혈액의 상태를 보여드리죠. 여러분 처음 오셨을 때 동맥경화반이 얼마나 형성이 돼 있어서 혈액이 끈끈한 혈전 현상이 심해가지고 완전히 소창자처럼, 돼지의 창자처럼, 소의 곱창처럼 혈관이 다 적혈구가 엉겨 있는 것을 보시는데, 불과 2주, 3주 만에 완전히 뚝뚝 떨어져서 세포의 산소가 정상적으로 들어가면서 여러분의 적혈구가, 돌연변이 적혈구가 드디어 형체를 갖추면서 마치 그 세포 크로스 섹션 해놓은 것처럼 단층 촬영으로 보는 것처럼 정상적인 그 도너츠 모양의 이 적혈구로 된 거 여러분들 다 경험하고 계시죠. 그래서 제가 처음에 오시면 비포 애프터 3-4분의 사례를 보여드리잖아요. 전에 처음에 오실 때는 이랬는데 동맥경화반이 얼마나 형성이 돼 있어서 혈전 현상이 심해서 소의 곱창처럼 여러분의 혈액에 다 엉겨 있다가 저지방 채식을 하면서 2주, 3주 만에 어떻게 변화되는지, 자, 오실 때 다들 보셨죠? 비포 애프터 보신 거 기억나십니까? 그 얘기 하시는 거예요. 자, 심폐질환 환자 99.4%는 거의 대부분의 환자들은 채식으로 바꾸면서 스트로크를 완전히 예방할 수 있어요. 카디악 어레스트를 피할 수 있다는 거예요. 심장병뿐 아니라 고혈압이나 당뇨나 뇌졸중이나 심장마비 모두예요. 루푸스, 천식, 위식도 역류질환, 골다공증, 자가면역질환 등 여러 가지 질병도 마찬가지입니다. 이분은요, 사실은 세계적인 심장 그 수술 전문의십니다. 그런데 왜 콜텔 에셀슨 박사가 이 메스를 버리고 원 다이어트라는 이 치료제로 이 많은 심장질환, 말기 관상동맥 질환 환자들을 고쳤는지 비포 애프터 보시면 그 책을 보면요, 지방이 범인이라는 책을 여러분들이 한 권 사서 보시면 여러분 놀라십니다. 여러분 확신이 있어요. 내 병 이렇게 하면 나을 수 있구나. 저지방 채식으로 못 고치는 병이 없구나. 라는 걸 콜텔 에셀슨 박사의 지방이 범인이라는 책을 보시면 여러분은 이분의 이 말씀이 절대 과언이 아니라는 걸 아시게 됩니다. 그래서 류마티스 관절염으로 쩔룩쩔룩거리는 가련한 영혼이었던 사람이 채식으로 바꾸면 갑자기 약도 필요 없어집니다. 라고 콜텔 에셀슨 박사가 자신 있게 말씀하면서 전 클린턴 대통령의 이 심장병을 고치셨잖아요. 예, 그분입니다. 자, 마이클 그레거 박사님이 마지막으로 이렇게 이야기합니다. 여러분의 모든 문제를 해결할 수 있는 방법이 있는데, 자, 약물로 질병을 치료할 때는 콜레스테롤 약 하나, 여러 단계의 고혈압 약들, 여러 단계의 당뇨병 약들을 먹어야 했는데, 그렇죠? 채식으로 식단을 바꿨더니 모든 병이 호전이 돼요. 단지 식단일 뿐인데 온몸의 문제를, 여러분의 골다공이나 골조성증, 류마티즘, 관절염, 루푸스, 온갖 자가면역 질환에다가 유방암, 전립선암, 난소암 같은 암 같은 호르몬성 암에 이르기까지 여러분의 모든 문제를 해결했는데, 뭐냐면 바로 저지방 채식이라는 원 다이어트가 여러분의 모든 병을 끝나게 할 수 있다는 것입니다. 그래서 전립선 암 환우분들이 아직도 이걸 못 믿고 여기서 한두 달 하고 가봐서 저기 시원치 않으면 수술해야 되나라고 생각하시는 분들은 생각을 고쳐 잡수시게 되길 바랍니다. 제가 얘기하는 것이 아니라 세계적인 이 암 전문가들이 이야기하죠. 여러분들이 이것이 여러분들에게 좀 도움이 되셨으면 좋겠습니다.